Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are well and you all are doing your task properly. It is your English class, and yesterday we have started a chapter named The Hero, written by Rabindranath Tagore. And I hope you have read this, and I hope you haven't any problem, because you haven't sent me yesterday that you have any problem. So today I'll read the next part of this chapter, the next part of this poem, The Hero. So in the first chapter we have seen a little child who said his mother to imagine that she was carried by a palanquin to a distant land, and his son was going with her, and he said her mother to imagine that the land is very barren. There is mentioned the name of this field, that is Joradighe. So he said his mother to imagine that the Joradighe field is very barren. There is no one, there isn't any big trees or anything. And after that they got into a meadow where the grasses are spiky and prickly, and then her mother found a light beside the river, and we can imagine that the lamp is the robbers, isn't okay? And he said that he just imagined that the robbers came forward before them with a fearful voice, and they were shadowy, and they all ran very fast towards them. And at that time the palanquin bearer they flee afraidly, and his mother sat on the palanquin in very fearfully. Okay. And what did the son say? The son said, "Mother, don't afraid, I am here." So he just consoled his mother like a elder child. Means how our elders rebuke us, how our elders keep us supports. In that way he wanted to give supports to his mother. Okay. So let's see the next part, the next paras of this poem. I hope you will enjoy it, and it is a very innocent poem, just about a dream of a little boy. Okay, so let's look at the book now. So Baba, we have read still this, so today we have to read from here. With long stakes in their hands and hair all wild about their heads, they come nearer and nearer. মানে কী আছে, তাদের হাতে লাঠি আছে, তাদের চুলগুলো সব ওয়াইল্ড, মানে একদম বন্য, যেমন একটা বনে মানুষ থাকলে যেমন হয়, হ্যাঁ বন্য ব্যাপার তাদের চুলগুলো, আর তারা ওর কাছে আসছে, আরও কাছে আসছে। I shout, "Take care, you villains! One step more and you are dead men." They give another terrible yell and rush forward. তারপরে কী করলো, বাচ্চাটা যেন শাউট করলো, চিৎকার করে বলল, এই খবরদার তোমরা গুন্ডারা, তোমরা যদি আর এক পা আসো তাহলে তোমাদের কিন্তু আমি মৃত মানুষ করে দেবো, মানে তোমাদের আমি মেরে ফেলবো। তারপরে কি, দে গিভ অ্যানাদার টেরিবল ইয়েল, তারা আরও একটা খুব ভয়ঙ্কর চিৎকার দিল, অ্যান্ড রাশ ফরওয়ার্ড, আর তার সামনের দিকে আবার ছুটে এলো। ইউ ক্লাচ মাই হ্যান্ড অ্যান্ড সে, তখন তুমি আমার হাতটা ধরবে আর বলবে, আচ্ছা এখানে ইউ কাকে রেফার করা হয়েছে, মানে ইউ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে, এখানে ইউ বলতে বোঝানো হয়েছে কাকে বলো তো, লেখকের মাকে, তাই তো? তাহলে ইউ ক্লাচ মাই হ্যান্ড অ্যান্ড সে, তুমি আমার হাত ধরবে আর বলবে, ডিয়ার বয়, ফর হেভেন সেক কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম দেম, প্রিয় বাচ্চা, আল্লাহর রাস্তে তুমি ওদের কাছ থেকে দূরে থাকো। আই সে, আমি বলি, মাদার ইউ জাস্ট ওয়াচ মি, মা তুমি শুধু আমাকে দেখো,
Then I spur my horse into a wild gallop. তারপরে আমি আমার ঘোড়াটাকে একটা বন্যভাবে ছোটালাম। And my sword and buckler clash against each other. তারপরে আমার তরোয়ালি ঢাল সব একে অপরের প্রতি কী হলো, মানে সংঘর্ষ করলো। সংঘর্ষ মানে ওই ডাকাতগুলোর বিরুদ্ধে আর কি সংঘর্ষ করলো। The fight is so fearful, mother. মা, যুদ্ধটা খুব ভয়ঙ্কর। If it would give you a cold shudder. এটা তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে। Could you see it from your palanquin? তুমি কি তোমার পালকির ভেতর থেকে এটা দেখতে পারবে? Many of them fly. অনেকেরই তাদের মধ্যে উড়তে লাগলো। আচ্ছা, ফ্লাই মিন্স নর্মাল ওরা, বাট এখানে ওরা ইন দ্যাট সেন্স মিন্স ছুটে একদম দৌড়ে পালানো যাকে বলে, হ্যাঁ। অ্যান্ড a great number are cut to pieces. আর অনেকজন এদের মধ্যেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আচ্ছা, এই ব্যাপারটা তাহলে কি হলো, যে আমরা যেমন মাঝে মাঝে কোনো বাচ্চাকে ভয়ঙ্কর জিনিস দেখার সময় বলি, বাবা তুমি এটা দেখতে পারবে না, তোমার ভয় লাগবে, বলি তো যে বেশি ভয় পাবে না, শোনো এটা সত্যি না, এরকম করে আমরা বলি তো। ও তেমন ওর মাকে বলছে, মা এরকম ভয়ঙ্কর তুমি যুদ্ধ দেখতে পারবে তো তোমার প্যালানকুইন থেকে, হ্যাঁ, মানে এরকম ওর মাকে সাবধান করছে। তাহলে ভাবো ও তো পাকা বাচ্চা। তারপরে I know you are thinking sitting all by yourself. আমি বুঝতে পারছি তুমি ভাবছো একা একা বসে that your boy must be dead by this time. যে তুমি হয়তো ভাবছো তোমার ছেলে এই সময় মরে যাবে। But I come to you and stained with blood and say, আমি তোমার কাছে আসবো রক্তের দাগ গায়ে মেখে আর বলবো, mother, the fight is over. মা, ঝগড়াটা মিটে গেছে। You come out and kiss me. তুমি বাইরে আসবে আর আমাকে চুমু খাবে। Pressing me to your heart. তোমার মন থেকে আমায় দোয়া করে করে বা আমার সুনাম করে করে। And you say to yourself, আর তুমি নিজেকেই বলবে, I don't know what I should do if I hadn't my boy to escort me. আমি জানি না আমি কি করতাম যদি আমার ছেলে আমার সঙ্গে না থাকতো বা আমার ছেলে আমাকে না বাঁচাতো। A thousand useless things happen day after day. অনেক হাজার জিনিস দিনের পর দিন ঘটে চলেছে যেগুলো ইউজলেস। অ্যান্ড why such a thing could come true by a chance? কেন এই ধরনের একটা জিনিস বাই চান্স আমার কাছে আসে না? It would be like a story in a book. এটা যেন মনে হয় যে বইয়ের একটা গল্প। My elder brother would say, আমার বড়দাদা তখন বলবে, is it possible? এটা কি সম্ভব? I always thought he was so delicate. আমি তো সবসময় ভাবতাম ও অনেক বেশি উইক। The villagers would all say in amazement. সমস্ত গ্রামবাসী খুব অবাক হয়ে বলবে, was it not lucky that the boy was with his mother? বাচ্চা যে তার মায়ের সঙ্গে ছিল, এটা কি লাকি ছিল না? তাহলে এর মধ্যে থেকে কি বলতে চাইলো? তাহলে তোমরা বাচ্চাটার স্বপ্নটাকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তো বুঝতে, যে একটা বাচ্চা সে চায় যে সে আর তার মা যেন কোথাও যাচ্ছে, সে সময় কোনো গুন্ডা বা ডাকাত পড়বে, সে ওই ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে তার মাকে বাঁচাবে। তার মাকে বাঁচালে তাহলে তার দাদা বলবে যে বাবা আমি তো তোকে অনেক দুর্বল ভাবতাম, তুইও পারিস। তারপরে গ্রামবাসীরা বলবে, সবাই তখন বলবে যে বাচ্চাটা ছিল ভাগ্যিস, তার জন্য মাটা রক্ষে হলো। মানে এরকম আর কি। তাহলে ও ওর মায়ের কাছে, ও গোটা দুনিয়ার কাছে হিরো হতে চায়, তাই তো? তাহলে এটাই হচ্ছে মেন গল্প আমাদের। এরপরে যদি প্রবলেম থাকলে বলো, যদি না প্রবলেম থাকে তাহলে নিউ ওয়ার্ডস আর কোয়েশ্চেন আনসার করবো, কেমন? সো নো মোর টুডে। আসসালামু আলাইকুম, টেক কেয়ার অ্যান্ড ডু ইয়োর ওয়ার্ক।